कंट्रोल। अगर गल करिए वर्ड बजट की, बजट जिहड़ा वर्ड आ आपां सारे जाने ही उस वर्ड के नाल फैमिलीयर आ। आपां सुनते रहते हैं कि गौरमेंट के द्वारा एवरी ईयर अपना बजट पेश किया जाता, तो किते ना किते आपां सारिਆਂ ने ये वर्ड तुसीं भी सुनिया होया वा, आपां सारे ही इस वर्ड के नाल फैमिलीयर आ। अगर गल करिए जिहड़ा बजट आ, हुण जिंदगी की एवरी वॉक, हर एक लाइफ की अपनी एवरी वॉक, चाहे वह बिजनेस आ, चाहे अपना डोमैसटिक आ, चाहे अपना नैशनल आ, हर एक लैवल के उत्ते जिहड़ा बजट आ उहदी जरूरत पैंदी है। बजट हुंदा की आ, एक स्पैसिफिक पीरियड दे लई बजट आ तैयार किया जाता। बजट की आ, एक स्पैसिफिक पीरियड दे लई एक तैयार इन्फॉर्मेशन हुंदी आ, प्लान इन्फॉर्मेशन हुंदी आ, जिस दे विच सारा कुछ डिटेल दस्सिया हुंदा। क्योंकि हुण देखो आपां चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे कोई भी होर प्रोड्यूसर्स ने, चाहे बिजनेस कंसर्न ने, जे अज के टाइम के देखा जाए बहुत सारा कॉम्पीटिशन आ, जा क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ठीक है जी, बहुत सारे बिजनेस रन कर रहे हैं, तो कॉम्पीटिशन वर्ड आ, हर एक परसन दूसरे परसन को क्रॉस करके कॉम्पीटिट करके अगे लगना चाहता, तो उस कॉम्पीटिशन को आपां उदों ही कंप्लीट कर सकते हैं अगर साडे कोल प्रॉपर प्लैनिंग आ ते बजट आ। बजट की आ, बजट दे विच पहलां ही जिहड़े खर्चे होने ने जां जिहड़ियां इनकम सानूं किहड़े-किहड़े रिसोर्सिस तो जनरेट होनी आ उहदे बारे डिटेल इन्फॉर्मेशन हुंदी आ। CIMA लंडन के अकॉर्डिंग, जो कि लंडन च इन्हां दे अकॉर्डिंग, पहली गल तुहानूं फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आ, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंडन के अकॉर्डिंग की आ, बजट की आ एक प्लान ऑपरेशन आ जिहड़ा कि एक स्पैसिफिक टाइम पीरीयड लई बनाया जाता वा, जिहदे विच सेल वॉल्यूम साडी फ्यूचर दे विच सेल किन्नी होनी आ, किन्नी होऊगी उहदे बारे एक परफेक्ट फिगर दित्ती हुंदी आ, जां सानूं किहड़े-किहड़े रिसोर्सिस तो रैवन्यू इनकम जनरेट होनी आ उहदे बारे दे विच पूरी दी पूरी साडे कोल इन्फॉर्मेशन जो रिटन दे विच हुंदी आ, जो प्लान्ड इन्फॉर्मेशन हुंदी आ, उहनूं ही आपां की बोलदे आ बजट, जिहदे विच सारी दी सारी इनकम नूं शो कीता जाता। इज इट? हुण तुसीं बजट दे नाल मिलदे जुलदे वर्ड सुने होणगे, लाइक जिद्दां एस्टीमेट्स, forecast and budget। अगर तुसीं किसी भी कॉमन पर्सन नाल गल करदे आ, उन्हां लई तिन्नां वर्ड्स दा जिहड़ा मीनिंग आ वो सेम आ, क्योंकि जे देखा जाए एस्टीमेट भी की हुंदा, अनुमान लगाउणा, बजट भी की आ, फ्यूचर दे विच की होना उस बारे नॉलेज आ। बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तुहानूं पता होना चाहिए भी जिहड़े ये तिन्ने वर्ड्स ने इन्हां दे जिहड़े मीनिंग्स ने वो अलग अलग ने। हुण सब तो पहला आपां गल करदे हां एस्टीमेट दी। एस्टीमेट दा मतलब हुंदा प्री डिटरमिन, पहला तो ही डिटरमिन करना भी फ्यूचर दे विच की होना वा, ये जस्ट साडा गैस आइडिया हुंदा वा, जिहड़ा आपां सिंपल गैस लाउने आ जां आपां थोड़ी बहुती सर्च करते हैं जां रिसर्च करके सानूं पता लगदा उहदे बारे प्री डिटरमिन इवेंट बारे पता लगाउणा भी किहड़े-किहड़े इवेंट जिहड़े इवेंट हो सकदे आ, इवेंट दे अकॉर्डिंग उन्हां नूं प्री डिटरमिन करना, दैट इज एस्टीमेट। हुण अगर आपां गल करदे हां फॉरकास्ट दी, फॉरकास्ट दा मतलब की हुंदा भी जिहड़े अपने इवेंट होने आ उन्हां दा प्रोबेबल फ्यूचर दे विच, प्रोबेबल मतलब भी फ्यूचर दे विच इन्ना इवेंट होण दी संभावना सिर्फ आपां प्रोबेबल कर रहे हैं, दैट इज फॉरकास्ट। हुण गल करदे हां बजट दी। बजट की आ जिहड़ा कि फॉरकास्ट नूं इंप्लीकेशन करदा वा भी फ्यूचर दे विच एक जिहड़े इवेंट होने आ उन्हां इवेंट दे बारे प्लान करदा, दैट इज बजट। इहदे विच पहला सारा कुछ डिटेल सर्च करके पूरी दी पूरी आपां बहुत सारे मैथड्स यूज करके एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लैके आउने आ, प्लान एक्शन करते हैं, जो एक्शन असी परफॉर्म करने आ उन्हां नूं प्लान करते हैं, दैट इज बजट। इज इट? हुण गल करते हैं बजट, बजट के मीनिंग तो बाद आपां गल करते हैं बजटरी कंट्रोल दी। हुण बजट बन जाते आ, बजटरी कंट्रोल की आ एक तकनीक आ जिहदे विच आपां मैनेजीरियल तरीके दे नाल
ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, that is budgetary control। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ? ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, that is budgetary control, is it? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ objective। ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ objective ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। objective बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल का। ऑब्जेक्टिव जो आप बजटरी कंट्रोल करते हैं ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ऑब्जेक्टिव ने, कितना उद्देश्य, कितना एम्स ਜਾਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। प्लैनिंग मीनस योजनाबंदी। कोई किसी भी अगर आप गल करिए बजट की, बजट उदों ही वधिया होगा जदों साडे कोल प्लैनिंग होगी। पहला ते सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैप आ भी साडे बजट दी प्लान करना। साडा बजट की होगा उन्होंने प्लान करना। अगर साडे कोल बजट दी कोई प्लैनिंग नहीं हैगी, कोई असीं उहदे बारे डीपली नॉलेज नहीं गेन कीती, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਸਟ ਤੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਚੀਵ ਗੋਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ EMPLOYE ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਪਲੈਨਿੰਗ। ਅਗਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੇ। ਇਜ਼ ਇਟ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਤਾਲਮੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ and evaluation. Reporting and evaluation, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਪ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਗੋਲ ਮਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ। ਇਜ਼ ਇਟ? ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ, ਬਜਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਜਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।